الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab ham ne'matlantirib turuvchi birdan bir Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz, rahmatlarimiz ham shukrlarimiz bo'lsin. Ham men shahodat keltiraman, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham shahodat keltiram, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham uning yaratgan qulidir. Muhtaram jamoat, bizning har birimizda bor sifatlar, har birimizda bor o'zenshaliklar. Biz sizning bilan har birimiz turli ham kishida bo'lgan sifatlarni, kishida bo'lgan o'zenshaliklarni ikkiga bo'larga bo'ladi. Ya ul sifatlar seni jannatga ilta, ya ul sifatlar shunday, alar seni Alloh saqlasin jahannamga olib bora. Demak, ul sifatlarning bor yaxshilari, ham ul sifatlarning bor yomonlari, nashar bo'lganlari. Shunga ko'ra o'z ustida ishlagan musulmon har vaqt o'zina yaxshi sifatlar so'rab, har vaqt o'zina xayrli sifatlar so'rab duoda bo'lirga tiyish. Ham nashar bo'lgan sifatlardan, nashar bo'lgan o'zində bo'lgan nasharlıqlardan Allohga sığınırğa tiyish. Robbim, mening qalbimni turli shirlardan yiroq et. Menda bo'lgan turli nashar sifatlardan arınırğa nasib et deb Robbisina mürajaat etirga tiyish musulmon kishi. Hatta Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam kishilarning eng yaxshisi nindidir nashar sifatlardan, balalardan Allohga sığıngan ham duo qilgan. Ham kirisincha o'zina yaxshi xayrli sifatlar so'rab, shulay Allohga mürajaat etgan. Ham biz buni turli hadislardan bila olamiz, ham o'rgana olamiz. Shulay etib, musulmon o'zina yaxshilik ham ezgilik so'rarga, yomonliklardan Allohga sığınırğa tiyish. Bugun shunday yomonliklarning birisi turunda ayrim silab uzasi kelaydi. Chunki ul sifat, ul o'zenshilik kishilarda bor, ham biz buni ko'ramiz. Ul keng taralgan. Bu ashulanu sifati. Shunlab da ashulangan kishi la'natli shaytonning ta'siri ostına elega. Ham ul shayton uchun bik o'ng'ayli o'yinchiq bo'la. Ashu bik qo'rqinish holat. Chunki ashuga berilgan kishi ashulanishib, yasug'ishib keta ola. Qo'y vaqt o'zining xotinina taloq bera ola. Qo'y vaqt mondan da qo'rqinishroq narsa ishli, zo'r gunoh qila ola yoki biror kufrlik so'zlar aytirga mumkin. Agar biz hadislarga e'tibor etsak, ashuning kishini turli xatolarga itarganini ko'rarmiz. Imom Muslim rivoyat etgan bir hadisda aytilgancha, Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam zamonida ikki kishi izg'ishib ketganda, birisi ikkinchisining boshina balta bilan sug'ib ana yolg'ish o'tirgan. Ya'ni bu narsa, bu ashuning natijasi. Ashulanishib, izg'ishib, sug'ishib ketganlar ham bir-birini o'tiruv holatına yetganlar. Ham bu ashuning ta'siri. Ham bu jamoat e'tibor etingiz.
Ачулану ул гади нәрсә, хәтта сахабалар арасында да булган. Шулай булгач, безнең гади кешеләрнең ачуга бирелеп китүебез гаҗәп нәрсә түгел. Ул гаҗәп нәрсә түгел. Ул була ала, кеше ачуга бирелә ала. Хәтта мисаллар китерә алабыз сахабалар белән. Ләкин нәрсәне белергә кирәк, нәрсәне аңларга кирәк, һәр нәрсәнең шиге һәм кагыйдәләре булырга тиеш. Акны караны күрмәс ачулану, әшәке итеп сүзләшү, кемгәдер, я нәрсәгәдер куллар белән зыян китерү мөселманга килешкән нәрсә түгел. Шушы ачулану сыйфаты аркасында күпме фетнәләр килеп чыга. Шуны гына уйлап карыйк әле. Үз тәҗрибәбезне генә искә төшерик. Күпме танышларыбыз ачуланып, төрледән төрле гынах һәм хаталар эшләп куйды. Һәм үзебезне дә искә төшерик. Үзебез шундый халәттә булмадыкмы? Ачуны баса белү ул тәкъвалы мөселманнарның сыйфаты. Һәм Раббыбыз Коръәндә Имран сүрәсенең 133-134 аятында әйтә: "Үзегезнең Раббыгызның ярлыкавына һәм җәннәткә ашыгыгыз. Аның киңлеге күкләр һәм җир кадәр. Ул тәкъваларга әзерләнгән. Шатлыкта да, кайгыда да малларын сарыф итүчеләргә, ачуларын тоючыларга һәм кешеләрне гафу итүчеләргә. Чынлап та Аллаһ изгелек эшләгән кешеләрне ярата" ди. Аллаһның Расулы саллаллаһу алейхи ва саллям бер кашанда үзе өчен, ягъни нәфесе өчен ачуланмады. Хадисләрдә әйтелгән аның ачуы ул ачулану очраклары тик бер сәбәптән генә булган. Әгәр ислам диненең ниндидер әмерләре үтәлмәгән булса, әгәр дә шәригатьнең ниндидер әмерләре үтәлмәгән булса, яки киресенчә шәригатькә кемдер каршы чыкса, ул вакытта Пәйгамбәрбез ачуланган, ягъни дине өчен ачуланган. Шулай да без гади кешеләр ачулана башласак, безгә нәрсә эшләргә кирәк? Пәйгамбәрбез моңа каршы бик күп шаралар өйрәтеп калдырды. Шуларның кайберләрен әйтеп узарбыз. Һәм Коръәндә Раббыбыз әйтә: "Ва имма янзагannaka минаш-шайтани назгун фаста'iz биллаһ, иннаху сами'ун алим." Әгәр шайтан тарафыннан булган берәр төрле кыткыга тартылсаң, Аллаһка сыйын. Ул ишетүче һәм белүче диелгән. Шулай ук Пәйгамбәрбезнең хадисеннән белә алабыз, ул әйтә: "Ва иза гадаба ахадукум фальяскут." Берәрегез ачуланса, тынсын дигән. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез әйтә: "Ла тагдаб ва лакал җанна." Ачуланма, һәм сиңа җәннәт булыр дигән. Шулай ук бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр берәрегез ачуланып китсә һәм аяк өстендә булса, утырсын. Әгәр ачуы басылмаса, ятсын" дигән. Һәм бу хадисне Абу Зар риваят итә. Абу Зар радиллаһу анһу бу хадисне риваят итә. Бер көн ул ачуланган хәлендә, ачуланган да һәм ачулангач утырган. Һәм шуннан да тынычлана алмагач яткан. Һәм моның сәбәбен сорагач, кешеләр моның сәбәбен сорагач, ул әлеге хадисне сөйләп биргән. Шулай ук ачуланган вакытында кеше үзен кулда тотып, нәфесен җиңә алган кеше, көчле кеше дигән әйберне, ул көчле дигән әйберне истә тотсын. Әгәр дә син үзеңнең ачуыңны баса аласың икән, син көчле кеше. Һәм моңа Пәйгамбәрбезнең хадисен китерергә була. Ан Ибн Хурайра радиллаһу анһу, анна an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال: "ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب." Көчле булу кемнедер көрәштә җиңә алу түгел. Көчле кеше үзен ачуланган вакытта тота белүче кеше дигән. Һәм бу хадисне Имам Бухари риваят итә. Пәйгамбәрбез безгә бөтен кыен хәлләрдә дә дугада булырга өйрәтте. Һәм шуңа күрә кешегә ниндидер шундый васвасәләр килгәндә, кеше ачуланганда Аллаһны истә тотып, Аллаһны зикр итеп тынычлансын. Һәм гомумән ачуын баса алган кеше зур әҗр саваплар әзерләнгәнен истә тотып, безне көтеп торган җәннәтне һәм анда ниғмәтләрне югалтмаска тырышырга тиеш. Ачу басканда
Сиңа ашу килгәндә исеңдә тот. Әгәр дә син үзеңне кулда тота алсаң, сиңа җәннәт булачак иншаллах. Газиз кардәшләр, ашуның төп сәбәбе ул йөрәктәге ниндидер шир. Яхшырак уйлап карасак, бу дөньяда һәр яфрак хәрәкәте Аллаһ Тәгаләнең әмере һәм рөхсәте белән булганын аңлаган кеше теге яки бу вакыйгага бөтенләй икенче карый. Чөнки ашуның сәбәбе нәрсәдә булырга мөмкин? Ул шулай кешенең ашуы я кемнедер соңга сукмаудан, я үзеңне үтә нык яратудан, бик нык яратудан үзеңне, я кемнеңдер малына көнләшүдән, я булганына шөкер итмәүдән һәм башкалардан килеп чыга. Ягъни кайбырыкта Аллаһның тәкъдире белән канагать булмаудан килеп чыга хәтта. Шуның өчен һәр вакыт үзебезнең әхлагыбызны яхшыртып, күңелләребезне тәкәбберлек, эгоизм, хөсетлектән, канагатьсезлектән һәм башка рухи авырулардан чистартырга кирәк. Аллаһ Раббыбыз безгә ныклы иман, дөрес акыйда, күңел тынычлыклары биреп, динебезне елдан-ел яхшырак һәм тирәнрәк аңларга ярдәм итсен. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله